ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಬದ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನಾನ ಕರೆಸ್ತೀಯನೋ ಬದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೊರಟ. ಸೊ ಯಾರೀ ಜಾನ, ಏನು, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಜಾನ. Namaskara. Welcome. Thank you. And he's my friend Srinivas. How are you? Fine, thanks. Pleasure. Yeah, Jana. Please. So how are you? I'm fine. She's here. First of all, I want to greet and I want to congratulate for your Kannada love, regarding the Kannada love. Yes. Yes, Jana. Why you are so much influenced regarding learning Kannada songs? No, first I have been interested in Indian culture for many years. Oh. And in the recent years, I came to know about Kannada culture. And then through Jayamurthy, I had the chance to know Badri Prasad. Okay. And yes, I had the feeling to learn Kannada songs. And then I asked Jaya, because Jaya lives in Italy as I live. And she told me about Badri Prasad. And Jaya, yes, she's creating like a bridge between Italy and India. And also for me, she created a bridge. Okay. For learning to sing. So Badri Prasad accepted me as his student. And I've been studying for 4 years now. Great. Yes. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಾನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಜನ, ವಿ ವರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. Kannada, the pronunciation of Kannada is there, no? Exactly what the Kannadiga we pronounce, no? Like that only you are pronouncing. So it's glad that. Fine, Jana. As a lover of music, have you ever learnt any other form of music? No, never. Then how come you sing so nicely? No, I don't know. Inbuilt, and I think it's a God gift, right? Okay. But why you were fascinated to learn Kannada songs? You told me that like you love Indian music or Indian culture. Yes, but Kannada language has I feel it's sound that I like a lot. The sweetness. It's sound for me because I don't speak Kannada, so it's sound for me. But I love the sound of Kannada language a lot. Okay, great. Badri, he was telling to me that like you have a wonderful grasping power. Can we do one small experiment here? Badri, ನೀ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ, ನೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗುರುವಿಗೊಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ, ಜನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಪಾಠ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಾಡಗೀತೆ ಒಂದು 4 ಸಾಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಪ್ಲೀಸ್, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡಿ ಜಾನ? ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ? Yes. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, जय भारत जननी तनु जाते,
ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಸೂಪರ್. ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. Awesome. Jana, what you know, this is a state anthem of Karnataka, Yeah. Oh. where everyone will sing. While singing, we all stand and give respect to the Respect. nation. But not a problem. By singing and by loving Kannada, I think you have given a great tribute to Kannada. Thank you so much. Thank you so much. And Badri, Yeah. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಕಣ. Yeah, ಯಾಕಂದ್ರೆ that is why I said. ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಪದಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ಯೂನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರ ತನಕ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಆಸಮ್. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯರ್ ಗುರೂಜಿ, ರೈಟ್? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬದ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಜಾನಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿನಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ, ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೆಲವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಂತಾನೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜಾನ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜಾನ, ಪ್ರಾಬಲಿ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ with your Guruji or whatever Badri Prasad has taught you? Yes, Sure? yes. ಮೂಡಲ ಮನೆಯ Yeah, go ahead. ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ, ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ, ನನ್ನನೆ ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ, ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಬೆಳಕು ಹರಿದು, ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಬೆಳಕು ಹರಿದು, ಜಗವೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದ ದೇವನು, ಜಗವೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದ. ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ, ನನ್ನನೆ ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ. Wow! Super. I said. ಹಾ, ಸಿ, ಆ ಸಾಂಗ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಬರದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕವಿ ಗೀತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಜಾನಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್, Yes, basically you are from Italy and you are well versed with Italian language. Yes. And apart from that, so you know Japanese language Yeah, also. Yes. Right? Yes. Okay. Because this episode, I think probably in Italy also they may watch.
and Japanese also, who are all fan followers of you. because she sings in Italy also. Oh, is Kannada it? songs. Okay, okay. Yeah, she has become very popular. Very popular there. Okay, Jana, for all who are watching this episode, no, so can you tell what exactly like Kannada songs you have learned from Badri Prasad? These content you can tell in Italian language and Japanese language. Both. Okay. Both. Yes. First Italian language. Italian, So simple. yeah, directly you can see the Yes, camera and yes. talk. Yeah. Ho iniziato a conoscere la cultura kannada tramite Jayamurti e mi sono proprio innamorata della lingua kannada e quindi ho pensato che sarebbe stato bellissimo poter imparare a cantare le canzoni kannada e tramite appunto Jayamurti ho avuto la possibilità di essere accettata come studente da Badri Prasad e quindi da 4 anni ormai studio il canto in lingua kannada, che è una lingua meravigliosa, dolcissima. Super. We couldn't say anything, but I could understand my name. Yes, and Jayamurti, that's it. And Kannada, we can understand. Yeah, now we'll go towards Japanese language. Yes. 4年ぐらい前からカナダ語での歌をカナダ人の素晴らしい先生に習っております。カナダ語はインドの南の方にあるカルナタカ州の言語であり、最も古い言語です。カルナタカ州はあんまり知られてないんですけど、とても古い文化で面白い文化ですので、ぜひ機会があればカナダ語での歌でも聞いてみてください。Again, the same thing what Badri has told. I have to tell the same thing. Like only we can understand Karnataka, Kannada, Jayamurti, and Badri Prasad name. And really a great talent. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅನುವಾದಿಸೋ ಇಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಬದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಿಜ, ಇಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಪಡೆದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾನ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀನು? ಅವತ್ತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಶಿ ಇಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಿ ಹಸ್ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇನೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸ್ಡ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್, ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾನ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್, ಈ ತರ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀನು ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಅದ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಪದಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ
ಇದೆ ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ, ಇವಾಗ ನೀರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು, ವಾಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಿ ನೋಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್. ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬದ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರ, ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತನ, ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತನ, ಅಥವಾ ಈಗ ಬದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಜಾನ, can you sing any other songs which you love, like with a different genre, like devotional or patriotic, with any other language like that? Can you sing? I'm very fond of devotional songs. Oh, that's great. Yes. Okay. So maybe Bhaja Govindam. Oh, super. Oh. Good. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Modhamate, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Modhamate, Samprapte Sannihite Kale, Samprapte Sannihite Kale, Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karane, Nahi Nahi Rakshati Dukrum Karane, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Modhamate, Punarapi Jananam, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani Jatare Shayanam, Punarapi Janani Jatare Shayanam, Iha Samsare Bahudustare, Iha Samsare Bahudustare, Kripaya Pare Pahi Murare, Kripaya Pare Pahi Murare, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Modhamate, Govindam Bhaja Modhamate, Govindam Bhaja Modhamate. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಲಿ, ಭಾಷೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ತನ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊರದೇಶದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಹಾಡಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ ನೀನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು
ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ವಾಟ್ ಬದ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ ಜಾನಾ, ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್? If you ask, I say devotional song. Oh, still more devotional song? Yes, okay, because I was mentioning about that, like even you sing Hindi songs also. Hindi, yes? Yeah. Ho 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 ha ha. ये देख के दिल झूमा, ले प्यार मंगराए, दीवाना हुआ बादल, सावन की गाथा चाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार मंगराए, दीवाना हुआ बादल. सावन की गाथा चाई, ये देख के दिल झूमा, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, ले प्यार में अंगड़ाए, अंगड़ाई, अंगड़ाए, दीवाना हुआ भारत, zum 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 zum. दीवाना हुआ बादल. ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾನ ಬದ್ರಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಂಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಅಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಹಾಡನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಣ. ಬದ್ರಿ, ಈಗ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು? Telugu. Maybe it was Telugu. Which song? Manasa Sancharari. ಮಾನಸ ಸಂಚಾರಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಜಾನಾ? मानस संचररे, ब्रह्मणि मानस संचररे, मनसि किंचालंकृत चिकुरे, मनसि किंचालंकृत चिकुरे, महानीय कपोलजित मुकुरे, मानस संचररे. ಸೂಪರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಭಾಷೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತು ಹಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದು, ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ, ಫೈನಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? A love song of the 60s. Okay. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più.
ಅದೇನೋ ಅಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ದೋ ವಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಟಿವಿಟಿ ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋಕ್? Italian also, in that language you have any folk? Folk we have. 2 lines of a sample. Amor dammi quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino. Oh, I don't remember. It's very old. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಜನಪದ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಎನಿ ಸಾಂಗ್ ಯು ನೋ? Yes. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. Little piece of a lullaby. You say? Okay. Odo ma giri bong karasa kya orando benga hayo kuriya hayo modoru odo ma kanjin ang hitota chayokashu yokabi yokakimo. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆ ತೂಗಬೇಕು, ಮಗು ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇರೋದು 7 ಸ್ವರಗಳನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಷೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಣೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಗ ಒಂದೇನೆ, ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಹಾ, ಫೀಲಿಂಗ್. ಹೌದು. ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟಾಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ and Karnataka and Bangalore, and now with your guru Badri Prasad, and probably this time I would love to listen a duet song with Guru. Can you sing any song? Badri, ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು duet song? ಹಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಲೋ ಸಾಂಗ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. Okay. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ shall we sing this ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ song? Okay? Yes. I'll start now. Okay? Then you start. ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಚಿನ್ನ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನಾಣೆಗೂ. ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ. Very nice. Super. You both sung beautiful romantic song, no? That Nanina Mariyalare means I never forget you. So again, through this episode, again, I am not going to forget you. And not only me, I think probably who are all watching you, know, even they doesn't forget you. Really, it was a great time that. And you want to say something? How you felt about Karnataka and by visiting here? Oh, this time I visited a lot of places. Which are the places? I went to Hampi, Badami, Oh, and also Aihole, Patadakal, Gokarna, Udupi, Sringeri, oh, Hornadu, okay. and then Shravanbelagola, Mysore. ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್. Yes. So I So think full of beauty. you have traveled. Beauty of the temples, beauty of the nature. Wow, great. Wonderful. If you get an opportunity to stay in Karnataka, will you? To stay, it means to live. Yes. Oh, yes, could be. Could be. Why not? Okay, see, as you told that you are learning since from past 4 years through Badri Prasad.
and you are fascinated about Kannada language and Indian culture. So probably if we get an opportunity to meet again, at that moment, would you speak in Kannada? Would you love to learn to talk in Kannada? You mean next time? Yeah. Actually, this time Huh. she can say few words if you want. Uh-huh. No, Come on, Jana. no, I'm lucky because the words that I pronounce, they're always beautiful words because they are songs words. So always I pronounce so beautiful. Many words, right? Shubhodaya, ನಮಸ್ಕಾರ, Shubharatri, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Chanagide, Sulpa. Okay, we'll do one thing. Next time. No, I'll tell few lines so you can repeat. Yes, Okay? No, that is to the audience, okay, there to the camera. yes. Okay? Yes, Jana. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಅಮ್ಮ. ಎರಡನೇ ಅಮ್ಮ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದರ್. ಎರಡನೇ ಅಮ್ಮ. ಎಸ್, ಎಲ್ರೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕನ್ನಡನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಿ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. So Jana, see here, Jai Kannada, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, Jai Bhuvaneshwari, ಜೈ Bhuvaneshwari. ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಬದ್ರಿ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ನಿನಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ, ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವು ಬೆಳವಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದ್ರಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜಾನಾ, there's no words to express love regards your Kannada language, and all the way you had been here from Italy and you have traveled around Karnataka and all the places where you had visited, no, exactly you pronounced very perfectly, and that also everything made me so happy. And through your love and through your pronunciation and through your presentation, I think probably today the goddesses of Kannada, the Kannada Mate, she is flying. Thank you so much. Thank you To you. Jana. Thank you Thank you, Jana. Thank you. ಬದ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರೋನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೋಸರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಹಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಕ್ಕಂತ ನಿಜ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ಹಾಡಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಎರಡು ಲೈನ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಕೇಳಿವಾಗ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಒಡವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ,
ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಜ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಹೇಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಟಕ್ಕಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ, ನಿಜವಾದ ಸಂಗೀತದ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟಚ್ ಆದದ್ದು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀನ್ ನೋಡು, ಈ ತರ ಯಾರೋ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆಲ್ಬಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ಸೋ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ತರ ಥರ. ಅಬ್ಬಾ, ಓಕೆ, ವೆರೈಟಿ. ಓಕೆ, ತರ ಆ ತರ ತರನ? ಹೌದು, ತರ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತರ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಸರೇ ತರ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ನಾಪ್ಕ ಬಂತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ 2 ಸಾಲ ನಿಂಗೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಣ. ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬರ್ದ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ. ಹೌದು. ನನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಡಪ್ಪ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಚುಂಬಿಸು ಜೀವವ, ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ ನಂಬಿಸು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಚುಂಬಿಸು ಜೀವವ, ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ ನಂಬಿಸು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆಯೇ, ಸೂಪರ್ ಕಣೋ. ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ತರ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬದ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸರ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರೋ. ಶೋರ್. ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ, ಅಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಶಾರದೆ, ಗುರುನೂ ಶಾರದೆ, ಅಗೇನ್ ಅಮ್ಮನೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಕಲಾ ರಸಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬದ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಣೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಾನ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓಲೈಸಿದಂಥ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರವಾದ ಒಲವಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಬಳಸೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಳಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಕನ್ನಡನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಿ.